फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो अभी मेरी मस्त मॉर्निंग हो चुकी और भगवान की पूजा करके नीचे आ गई हूँ। तो अभी मम्मी जा रहे हैं भगवान की पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ पे अभी आरती कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर जाएंगे और मंदिर पे भगवान की आरती करेंगे। तो अभी मुझे बनाना है सरगवा की सब्जी। मम्मी बोल रही कि तुम अच्छी बनाती हो, तुम्हारे हाथ से टेस्ट अलग आता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सब्जी हम बनाएंगे। तो मम्मी ने अभी रोटी का आटा गूंद लिया है। तो अभी क्योंकि मैं अभी पूजा कर रही थी, मम्मी बोले नीचे आ जा, तब तक कौन आ जाता है ना, लोट बांध लेते हैं। इसलिए फटाफट सब्जी बनाऊंगी सरगवा की, साइड में बनाते जाऊंगी रोटी सबके लिए। 1 बाय 1 सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, बात अभी फ्रेश भी हो गई और अभी आकाश फ्रेश हो रहे हैं। तो अभी बजे 6:45 का सब लोग मॉर्निंग में मस्त वेले जाग गए थे। तो फटाफट सब लोग फ्री हो जाने वाले हैं। तो अभी डायरेक्ट मैं किचन में जाती हूँ और अभी पापा के लिए टिफिन बनाना है मुझे, सरगवा की सब्जी और रोटी। तो फटाफट से बना लेते हैं सबके लिए और साथ में सबका सवेरे सवेरे का नाश्ता भी बनाना है। तो अभी साथ में बनाती जाती हूँ। जो बाप भी आ गई यहाँ पे फ्रेश होके भगवान को भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को पगे लग रहे हैं। उसके बाद बा जाएंगे अपनी पूजा करने के लिए। बा जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। तो भी मस्त भगवान को सवेरे सब लोग भगवान को पूजा करते ही है और सवेरे सवेरे सब लोग पूजा करते हैं भगवान की, जो अपने अपने हिसाब से करते हैं। जितना टाइम मिलता है, जितनी पूजा होती है और सब लोग करते हैं घर पे। तो अभी चलिए अभी डायरेक्ट चलते हैं हम किचन, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं किचन में ही खड़ी हूँ। अभी फटाफट से बनाना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मर्च आ गए लाल वाले, पापा कल ही लेकर आए थे। तो मुझे लगता है उसका अभी मेथिया या रायता बनाने वाले हम। तो मम्मी ने भी बाहर ही रखा है उसका अचार बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त अभी चकाचक हो चुका हूँ और मेरे पहले से आपको तो गुड मॉर्निंग हो ही गया है विराली के थ्रू। तो मैं अभी फ्रेश हो गया तो सोचा कि मैं भी आपको सभी को गुड मॉर्निंग कर दूँ। और यहाँ पर देखिए मम्मी अभी सुबह सुबह में पापड़ खोल के बैठ गए। कहाँ पे लेके जाना है? जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, सरस। पापड़ क्या લઈને જવાના છે? તો કેમ પાપડ વરાળીએ બનાવ્યા ને પાપડ, હા તો અમારે જે કારીગરો છે ને એ કે પાપડ થોડા કે ખાલી ચખાડવા મોક દેજો ને, કે અમારે બનાવવા છે રેસીપી ખાલી થોડા ચખાડવા હાટુ? હા, એ કે તળે કેવા લાગે તો રેસીપી જોઈને અમારે બનાવવા છે। ઓર્ડર નથી લીધો ને? મેં ઓર્ડર નથી લીધો, ઓર્ડર દે તો લઈ લઈ એમ? વેરી ગુડ। નાસ્તો થઈ ગયો મમ્મી કે બાકી છે? નાસ્તા બાકી છે, બાકી છે ને? ઓકે, પપ્પા આજે ફ્રેશ થઈ રહ્યા છે, વિરાલી કરી રહી છે રસોઈ। વાહ, રોટલી બની રહી છે એમને? અને અત્યારમાં વિરાલી અત્યારમાં મસ્ત મજાની સરગવાની સ્મેલ આવે છે। આહા હા હા, હું નીચે ઉતર્યો ને હજી તો ઉપરથી આવીને તેમથી ઓહો સરગવો જ સરગવો, આખા હોલમાં સ્મેલ આવે છે। બોલો, ચા બની રહ્યો છે? यस, चા रोटली। વેરી ગુડ। रोटली तो बनी गई, टिफिन नहीं बनी गई, नाश्ता नहीं बनी गई, शाक बनी गई, मटर पकाड़ू तड़ाई गया, मेथिया। ઓહો, લાલ ચટાક હે બાકી? વેરી ગુડ। કાલે ચા રહી છે, ચા બની એટલે બધા નાસ્તો કરવા બેસી જઈએ। સરસ। રીંગણાનું શાક ખાધું કેવું રહ્યું? રીંગણાનો શાકનો અનુભવ ના પૂછવો તો બેટર રહે આ ઉનાળાની અંદર। હે મમ્મી? ઉનાળાના ગરમ પડે હોય, પેટમાં વળતું તો બધા બધાને એવું થયું, મને સવારમાં એવું થયું, આકાશને એવું થયું, પપ્પાને કાંઈ ન થયું। પપ્પા આવે ને ફ્રેશ, પપ્પાને પૂછ્યું પપ્પા તમને કાંઈ રીંગણાનું શાક ખાઈને? પપ્પાને લગભગ નથી થયું હોય, નથી હોય પપ્પાને, કારણ કે પપ્પાને હજુ સુધીમાં મેં નથી સાંભળ્યું કે એને ખાધું હોય અને એવી રીતના ઇફેક્ટ થયું હોય। બીકોઝ કે અમને ક્યારેક ક્યારેક થાય તો મને પણ રાતના એવું જ થયું કે 5:45 હું ઉઠ્યો ને ત્યારે છે ને મને પેટમાં બળતું હતું અને ફૂલ ભૂખ લાગી ને એવું થયું। તો મેં કીધું સારું રાતે તો જેમાં હતો, મેં કીધું અત્યારમાં શું ભૂખ લાગી ગઈ, એવું થઈ ગયું। બોલો હે વિરાલી? મને એવું જ થઈ ગયું હતું। સવારે ઉઠ્યું ને તો પેલા મને પેટમાં આગ ન લાગી એવું થઈ ગયું। રાતે જેમાં કેમ પેટમાં પેલા તો પાણી પીવું પડ્યું સવાર ઠંડુ। અને કાલ તો પાછું રાતે હો મમ્મી વાતાવરણ એવું હતું ને કે રૂમ બંધ હતો તો ફૂલ ઠંડુ હતું। બોલો ઠંડુ થઈ ગયું હતું તો અરે બહુ અમારે ઠંડુ એવું મસ્ત થઈ ગયું। પણ કાલ તો ફોન વિરાલી વિડીયો જોતી હતી ને, છેલ્લે જરી ગયું ત્યાં તો ઊંઘાઈ ગઈ, ફોન ક્યાં પડી ગયો કાંઈ ખબર નથી। સીધો સવાર સુધી અમાર જેવું થઈ ગયું તો સવાર સુધી વિડીયો ચાલુ હશે આઈડી ઉપર ગઈ ને 5 વાગે ઊંઘ ઉઠી, બા થઈ ગયા હતા ત્યારે મેં કીધા બા ઉઠ્યા છે 5 થયા હોય, 4:30 ઘડિયાળમાં કઈ જોયું નતું પણ એટલો ટાઈમ થયો હશે। અમારે એવું જ થયું, કાંઈ થકાઈ ગયું, આઈડી ઉપર ગઈ ને મમ્મી તો થોડું કબાટમાં બધા કપડા હરતા કર્યા અને મૂકીને હું હુઈ ગઈ, સીધું ઊંઘ જ આવી ગઈ। સીધી સવારે 1:45 પોણા નહીં થયા હોય, રાતે થયા હતા 1:45 તઈ ઉઠાડી
હું મારી રીતના એમને એમ હું તો એ એની રીતના હતી. પછી 1:30 મને ઉઠાડ્યો, મને કે વ્યવસ્થિત હોય કે આ આઈપેડ ને બધું કે અહીંયા પડ્યું છે નીચે. બાકી રહી ગયું, અડધો થયો અને એ અડધામાં અમને ઊંઘી ગયા હતા. કોલેજ પાકી ગયું હતું. હા, દી કે બાકી છે એમને આઈપેડ ને બધું સાઈડમાં. પણ ક્યારેક ક્યારેક થાય એવું આખા દી સવારમાં આખો દી દોડ ભાગ રહી હોય ને કાલે આપણા હારામાં થકાન હોય ને, હા થકાન હોય ને હા, એટલે જમી સીધા આપણે આમ વયા ગયા હતા. અને પ્લસ વહેલા ઉઠે ને રાતે મોડું સુવાનું થાય. મોડું સુવાનું થાય. બપોર સુવાનું ટેવ બધા 2 કલાક. તો કાલે તો કોઈ મમ્મી ને કે આપણે કોઈ સુવાનું નહોતું. કોઈ નહોતું, આરામ થયો. આવી ગયું હતું. એટલે બધા થકાઈ ગયું હતું. રાતે તો ગોળું પાકી 10 ગોળું પાકી ગયું હતું અમારું. હા જોતા જોતા સુઈ ગઈ. સરસ સરસ. અને આજ તો મમ્મી ઘરે છે ને? આજ ખાતે જવાનું છે. આજે નિમબેન ઘરે છે નિમબેન. આજ તો ઘરે જ હોય ને, આજે એમને જવાનું છે લગ્નમાં. કા એને એકલા લગ્નમાં હે? મમ્મીને એકલા લગ્નમાં જવાનું? એને એકલા નથી જવાનું, આપણે બધાને જવાનું છે. એમ તો કહેતા રહેજો, તમને ખબર પડે ને તૈયારી રહી. Yes, yes. થવાનું છે. એવું છે. તો હવે સમજો ને કે હવે જે શિયાળાના લગ્ન ગાળો એ પૂરો થઈ ગયો છે. ઉનાળાનો ધીમે ધીમે હવે વૈશાખ મહિનામાં શરૂ થશે. તો પહેલી શરૂઆત અત્યારે ફરી પાછી થઈ છે લગ્નની. તો આજે કુટુંબના એક મેરેજ છે, તો ત્યાં જવાનું છે આજે સાંજના, અને કાલે આખો દિવસ છે. તો ફંક્શન અમે 2 દિવસ એન્જોય કરવાના છીએ. અને આજે તો આકાશમાં મગ પલાળ્યા છે હો. એવું છે ને? સ્પ્રાઉટ બનાવ્યું છે ને? હા, બનાવવાનું છે. બાકી અમારે મમ્મી કાલે કાકડી કે ઓહો, ગાજર બધું ઓય. લાવ્યા છે. વાહ ભાઈ તો વાહ. આપણે આમાં બધું અત્યારે નાખીને કટિંગ બટિંગ કરીને ફટાફટ તૈયાર કરી નાખો આપણે નાસ્તો. તો એટલે સ્પ્રાઉટ જ ખાવું છે એમ ને? મગ વેરી ગુડ. તો અહીંયા पे अभी चाय उबल रही है, उसमें दूध डालना है। मम्मी दूध कहाँ पे है અહીંયા? તમે આમ જુઓ, અત્યારે વિરાલીને તમે જુઓ, તમે ખરેખર કમેન્ટ કરશો કે વિરાલીબેન પતલા થઈ ગયા એવું લાગે છે. તમને લાગે છે કે નહીં? જુઓ તો તો હારો 5 કિલો ઉતરી જાય. હે મમ્મી? હમણાં રોજ જાવ કસરત કરાવવાની છે કામ એટલે કોને? વિરાટ હવે 4 લગે તો કસરત તારે કરાવી. મેં કાલે શું કીધું ખબર? મેં ખરેખર વિરાલીને કીધું, મેં કીધું વિરાલી જો તારે વેઇટ લોસ કરવું હોય કે કોઈ પણ ને વેઇટ લોસ કરવું હોય ને તો એક જ વસ્તુ કહીશ કે મેં કીધું ખાતે આવી જાવ તમે, આખો દિવસની સાડીઓ સંકેલવાની અને બીજું કાંઈ પણ કામ હોય ને એ કરો. એટલે મેં કીધું 1 મહિનાની અંદર ના ઉતરે ને તો કહેજો. બીકોઝ કે સાડીઓ સંકેલવાની હોય ને તો ત્યારે શું થાય કે ઊભા ઊભા ઘડી કરવાની, એક તો ઘડી કરી અને પાછું વાકું વળવાનું, પછી 2 રાઉન્ડ મારવાના અને પછી આખી પેક કરવાની. તો એ રીતના પ્રોસેસ હોય છે. એટલે મેં કીધું તારું બેલી ફેટ છે ને એકદમ મેં કીધું 0 થઈ જશે. કાલે જ ન કીધું તમને, કાલે જ ન કીધું. હા. થોડું કામ હતું ને તો વારે આકાશે વારે ઊભા થાય ને 2 ઊભા થાય ને 2 મેં તો આકાશ મેં તમે ઊભા થઈને વારે 2 મેં તો મને તો ઊભા થાય તમારે કંટાળો હોય. મેં કે અહીંયા કે તું મહિનો ને તું પતલી થઈ જાય. એટલે એ તો કહું છું મહિના દિવસની અંદર તમારું બેલી ફેટ ન ઘટી જાય મને કેવું મેં કીધું. ઘટી સખત કામ રહે ને આખો દિવસ, મતલબ શરીર working કરજો, body. લો વેટ કે કામ લો વેટ રહે પતલા થઈ જાય. પણ ખબર નહીં હવે મારું બોડી તમને એમ લાગશે કે વિરાબેન આવું બોલ, પણ મારું બોડી જેવું છે. કારણ કે લો વેટ તો પહેલાથી કરતા આવે પણ તો ફેર નથી પડતો, વધતો જાય છે પણ ફેર ન એવું છે. પડે. આ લો વેટ માં શરીર છે ને વધી જાય છે મારું, એવું છે. એવું છે? લે આ તો એટલે આરો લો વેટ ની આરામ અલગ છે. કરાવવાનું. આ તો मम्मी अलग છે બોलो. चलो चलो तो इसी मस्त मॉर्निंग के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा. યા और कल वाला व्लॉग आई होप कि आप सभी को बढ़िया लगा होगा. और आप सभी की अभी एक कंप्लेंट बहुत ज्यादा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए. अभी कितने दिन बचे हैं? अभी 12 दिन बचे हुए हैं, तो 12 दिन में आपको टारगेट कंप्लीट करना है. आप सभी को पता ही है ना. इस बार तो मैं बोल रही हूँ, आकाश बोले ना बोले, हाँ. मैं बोल रही हूँ प्लीज 15 कर देना, मेरे लिए कर देना, क्योंकि 50,000 કરી દેજો. હા, કારણ કે તમને એમ થશે કે આવો સ્પેશિયલ દિવસ છે અને અમે કરી દીધો તો હાર પછી તમને અફસોસ થશે, એટલા માટે એ Special દિવસની દિવસ વેઇટ શું છે? કરું છું હું. હા, પણ એ હા. ત્યારે ખબર અનાઉન્સ કરું સ્પેશિયલ દિવસ શું છે, એટલે હું રાહ જોઉં છું કે તમે ફટાફટ બધા કરવા મળો તો મને એમ થાય કે નહીં કે મને બહુ મોટી ગિફ્ટ મળી, મને એવું થશે ત્યારે, એટલા માટે એક સ્પેશિયલ દિવસે વિરાલીને ગિફ્ટ મળીને એ વસ્તુ છે, એટલા માટે અમે તમને કહી રહ્યા છીએ તમે મને 50 special કે અહીંયા- સબસ્ક્રાઇબર જલ્દીમાં જલ્દી તમે કરો. મને સ્પેશિયલ ગિફ્ટ વગર મોકલી ના શકો, અને તમને ઘણા થતું હોય કે ભાઈ કંઈક મોકલી પણ અમારે નથી જતું કાંઈ, પણ ખાલી હું આ કહું છું ને એટલું ખાલી કરી દો કે 50 કરી દો એટલે મને થાય કે મારી બધી ગિફ્ટ આવી ગઈ. વાહ ભાઈ વાહ, સરસ. તો આટલો વિરાલીનો સપોર્ટ તમારે કરવાનો છે, ચૂકતા નહીં, જરૂરમાં જરૂર. પપ્પાને તો પેલા ઈ પપ્પાને નીકળે દે હે શું થયો? ગળ બેહી ગયું લ્યા લે. કીધું કે પપ્પાને પહેલા તો આઈસ્ક્રીમ ખાધો ને આપણે પરમ દિવસે રાતે, હા. પપ્પાને બહુ વધી ગયો છે. પપ્પાને જો ત્યારે ગળું ઉઘડતું નથી, બેસી ગયું. પપ્પા કહે કે તમે રહેવા દો કે મને કે અવાજ નહીં નીકળે, બોલાશે ને એવું થાય છે. પપ્પા રીંગણું ખાધું તો કેવું રહ્યું? પેક થઈ ગયું એમ નહીં, ખાલી મને એમ જો કાલે રીંગણાનું શાક ખાધું તો કેમ રહ્યું તમને? એ તો મસ્ત હતું ઠેક સારું સારું હતું તો વાંધો નહીં, એને કઈ અનુભવ નથી જે આપણને થઈ ગયો વિરાલી. કાંઈ વાંધો નહીં. વેરી ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. હતું.
चलो तो फिर अभी पापा नाश्ता करेंगे और मम्मी का विराली का सबका बाकी है और मैंने तो जल्दी सुबह में कर लिया था। यहाँ पे देखिए गौ चालन प्रक्रिया अभी चालू हो गई है। विराली શું કરે છે? તો હું સાફ કરું છું, તમને શું લાગે? એટલે સાફ કરશો કે પૂતળિયા વીણશો? એ બધું કાંઈ ભેગું આમાં. બધું ભેગું હોય? આપણે ચાલે એટલે પૂતળિયા હોય ને ઉપર તળે, પૂતળિયા હળવા હોય એટલે કોતરા હોય એટલે હળવા હોય એટલે ઉપર આવે એટલે ઓલું ખોટા સિક્કા હોય વધારે ખખડતા હોય એટલે ઉપર આવી જાય એની જેવું। અત્યારે મા દીકરી ભેગા છે પણ 8:15 ના ભેગે 8:30 છે ને હજી તો. હા 8:30 થયા। કેટલા બાકી કેટલા છે હવે? હજી તો 3 કટા બાકી છે. તો આજ પૂરા કરી નાખવાના છે ને સાંજ સુધીમાં? પૂરા થાય પછી લાડવા ખાવા જવાનું છે ત્યાંથી હળવા નથી લાડવા પૂરા થાય પછી લાડવા ખાવાના જ જવાનું, પૂરા થાય ને પછી આના લાડવા ખાવાના છે। હા, ઈ તો ખાશે નવા ઘઉંના લાડવા નવા ઘઉંના લાડવા પહેલા બનાવવાના હોય કા? પેલા જે હોય પણ આપણે સાંજે જમવાનું તો સાંજે જાવું પડે ને આપણે યસ યસ યસ, લગ્નમાં જાશું ને. એ વસ્તુ સારી કહેવાય કે નવા ઘઉં તમે લાવો ને આખા વર્ષના ભરવા લાયક, એટલે પહેલા તમારે લાડવા કરવાના, લાડવા કરવાના ગણેશ ચારવાના. ગણેશ ઝારવાના। સરસ। પછી મમ્મી કરવાનું હોય મમ્મી કાંઈ ને ચાણ ખાલી ચાળવાનું જ હોય કે પૂતળે ઉપર દેખાય લઈ લેવાના ઈ કે તો મેં તો હાલો ફટાફટ હું બેસી જાવ તો ફટાફટ કામ હતું ઈ બધું પતાવ્યું બાકી હું ચોકડી બેવું તમે હાવ ચાળવા માંડો જાય કે નવરા થાય ઈ કે બા વાસણ ટકવા ગયા કે ઊંચી નાખું તમે બે જાવ आज आप लोग सभी कमेंट करिएगा कि विराली काफी पतली लग रही है कि नहीं लग रही है, बताइएगा। कितनी बार बोलेंगे हाँ, लागे है कि नहीं लागे मम्मी? हासू के આમાં તકલી લાગે કપડા ઉપરથી પ્લસ એને વાળ બાંધ્યા છે આખા એ હાટોથી વાળ પેક કર્યા છે ને એટલે ફેસ નો લુક આખો છે ને એકદમ ઓલો થઈ જાય। હા, અને ખુલ્લા હોય ને તો વાળ મોઢું છે ને આખું આમ ભરાવદાર થઈ જાય। હા બરાબર થઈ જાય હા, એટલે એમ થાય કે ભાઈ ફેસ ફૂલી ગયું છે, બોડી ફૂલી ગઈ, બાકી આમાં તો પતલી લાગે છે। એ પતલી જ છે તમારે હવે હમણાં એમ નહીં હમણાં ખાવા જ નથી દેવું નહીં, એવું તો ન આવે હો। હારું બહુ દુઃખ દે પેલા સમયમાં હા કે વિરાલીને હમણાં જમવા જ નથી દેવું ઓ બાપ રે, જાય આ તો જો વિરાલી એમને પણ રાંધવાનું જ હોવું ન તમે હાવ જમવા દે તો શું ફેર પડે એ વાત થઈ છે કા? રાંધવાનું તો બે રોટલી ખાઈ ખબર શું પડે હાવ ને અત્યારે હોવું એવી હોય सही बात है। तो ऐसी मजाक मस्ती अभी चल रही है यहाँ पे। Really એવું હતું કે પેલા જમા મેં એવું સાંભળ્યું છે કે સાસુજી બહુ બીતા અને આમ લાજ કાઢીને રહેવાનું, સાસુની લાજ કાઢવાની, સસરાની લાજ કાઢવાની, પોતાના ઘરવાળાની સાથે લાજ કાઢવાની હોય। એકવાર મમ્મી કહેતા અમરેલી એવું હતું ને એવું મમ્મી? હા પેલા તેવો રિવાજ હતો તો હા, અને સાસામાં તમે કઈ બોલી ન શકો, તમે કઈ કહી ન કહો ને એમ કઈક આપણે વાત શેર કરી એ તમે ન કહ્યું, એટલી મર્યાદા હતી। અત્યારે સાસુ તો મારે કરીને જેમ લાગે છે કે સાસુ છે કે મમ્મી છે। અત્યારે તો એવો જમાનો ફરક થઈ ગયો છે એમ। સહી। એટલે ખ્યાલ ન આવતો ને એવું। પણ એ તો જેવો તમે વ્યવહાર કરો જેવી રીતના વ્યવસ્થિત થતા જાઓ એવી રીતના બધાનું બોન્ડિંગ મસ્ત મજાનું જામતું જતું હોય છે। એ વસ્તુ છે જેટલી અમારું બોર્ડિંગ એવું છે કે આમ બોડીમાં દેખાય આવે કે લે આ લે તો બહુ કરી હે। કોઈ કોઈ કહે નહીં ને હાવ ચાડા બહુ પડે ચાડા એટલે કોઈ કહે નહીં કે ને આ તો કે બે હરખા છે ઈ કે મમ્મી વધારે પૂરી તમારા ઘરવાળા ગાડા થઈ ગઈ ફાઇન થઈ ગયા કોઈ કહેવાનું જ નથી। તમને એવું લાગે છે? અને ફાઇન જ નાખવાની જરૂર નથી। તમને એવું લાગે છે આમ જો ઓલ્યો લાગે અમને ખબર જ છે, અમને ખબર જ છે કે ફાન કેટલી બહાર આવી છે નહીં। અમે 2 દિવસ પહેલા અમે 6 મહિનાના પહેલાના ફોટા જોયા, સગાઈના જોયા ને સગાઈના ફોટા જોયા। આકાશ હા ઓલા પતલા આકાશ તો ખરા પતલો કેટલો છે મીંડા આટલા પતલા કેમ થતા કેમ જાડા થઈ ગયા કે થઈ ગઈ કે લગન થાય થઈ જાય કે તું થાય હું થઈ જાવ મહિનો પહેલા બહુ કહેતા હું જાડો થાવા જ કે તું બોલે છે પણ હું તો જાડો થાવા જ નહીં પણ કે એટલે બોડી તમારી બધી પણ સરસ જ લાગો છો કે વધારે એવું જ લાગતું કે લખાણ લાગતું वेरी गुड। चलो तो अभी बजे 8:30 और मुझे जाना है आज हमें जाना है फंक्शन में और 2 दिन से ये ओघा जी है आज सुबह से क्या हो रहा है कि ओधा जी माइंड में चढ़ गए। ओधा जी मीन्स के जो गाना है ना ओधा जी मारा वाला ने मनावी लेजो तो हवारનું ગીત મગજમાં હાલે છે અને હવારનું એ જ હાલે છે કે આ ઓઘો કપવા જવાનો છે। 2-3 દિવસ જ કહી દે આકાશ વાલાને તે મનાઈ આવો ઓલા ફોન કરી દેવો વાલાને કે આવો વાલા મનાવવા આવું વાલાને મનાવવા આવું છે એમ। હમણાં આપણે નક્કી કરે છે 2-3 દિવસથી જાવું પણ પોસિબલ થતો નથી એટલે આજે પછી પ્રેશર આવી ગયું પૂરેપૂરું। આ તો જાવું પડે એમ જ છે કારણ કે ફંક્શનમાં જાવું છે પણ ત્યાં તો વાલે ને એન્ટ્રી નહીં હોય ને એન્ટ્રી કરતા વ્યવસ્થિત દેખાવ તો જોઈએ ને આપણો પર્સનાલિટી હોવી જોઈએ ને એટલા માટે જવાના જાઉં છું। ફટાફટ થોડું પેલું જે તમને નવી વસ્તુ કરી હતી ને એમનું થોડું કામ બાકી છે તો એ ફિનિશ કરીશ અને પછી ડાયરેક્ટલી જવાનું છે હેર કટિંગ માટેથી। તો ચલો કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં। ફિટ વગર થયા છે અને અમારું ઘઉંનું કામ પતી ગયું છે મા દીકરીએ ચાળીને બધું કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે પણ તે નીચે આવું નીકળ્યું હોય ને ઝીણો દાણામાં કાકરો બહુ હોય ને મમ્મી તો એને હવે ચોખ્ખું કરે છે અને બા અહીંયા દવાના વીણે છે નહીં ભલે ભાઈ બા અત્યારે હવે તો બા અહીંયા કાકરો વીણતા છે આમાં ચોખ્ખા કરે છે અને
ટાઈમ સુધી બપોરના જમવાનો, તો આપણે જઈ ડાયરેક્ટ કિચનમાં અને જમવાનું બનાવવાની રોટલી છે અને રોટલા અને સરગવાનું શાક તો સવાર કરી નાખ્યું, બધાને જોડે જ કર્યું હતું કારણ કે ઘઉંનું કામ કરવું હતું તો મમ્મી કે બધાને જોડે કરી નાખી કે તો શાક તો બની ગયું છે, મારે તો ખાલી રોટલા બનાવવાનું છે એટલે ફટાફટ કરી લઈએ. અને આકાશ ગયા છે હેર બેડ કટિંગ કરાવવા ગયા છે, 11 વાગ્યાના ગયા છે અને 11 વાગ્યાના ગયા છે અને 12:15 થયા છે. મેં ફોન કર્યો, મને શું કરો મેં રસ્તામાં તો ત્યાં છો, હજી કે કામ જરૂર છે, મુંડન હાલે છે કે મુંડન નહીં કે મેં વાંધો નહીં આવવાનો નથી, તો એ આવે ને ફટાફટ મેં રસોઈ કરી નાખું અને પછી ખાઈ પીને પાછું ઘઉંનું કામ લેવાનું છે, મતલબ જો ઘઉં અંદર ભરવાના આવું પેટીમાં એમાં અંદર ભરી દઈશું અને બધું કામ બાકી છે હવાનું બધું એમને પડ્યું છે, થોડું ઘણું બધું પ્રોપર કાંઈ થયું નથી કારણ કે મારી દીકરી બધું કામ મૂકીને પેલા ઘઉં લીધા હતા કારણ કે ઘઉંનું કામ થાય ને તો બીજું કંઈક કામ આપણે સૂજે, એટલા માટે પેલા ઘઉં મમ્મી કે પેલા ઘઉંનું કામ પૂરું કરીને પછી આપણે ઘરનું કામ બીજું કંઈક ઉખેડી ગયા એમ વાંધો ના પાછ તો ઘરનું કામ બધું પતી જાય એટલે શાંતિ છે અને ફટાફટ રોટલી અને રોટલા શરૂ કરી દે બનાવવાનું તો કરીએ. तो जी अभी बजे हैं 1:30 और उसी के साथ मेरी वेटिंग सभी कर रहे थे क्योंकि मैं गया था बाल कटवाने के लिए, तो सब लोग अभी मुंडन करवाने के लिए, मैंने सबको बोल दिया कि गए मुंडन करवाने के लिए, तब आ गए मुंडन करवाने. मुंडन नहीं करवाया है, हाफ टका किया है वैसे तो. अभी तो भूख लगी है, देखिए यहाँ पे अभी सब्जी वाह. कर रही थी क्योंकि सब्जी तो मैंने सवारे बना ली थी सबके लिए साथ में. अच्छा એટલે ગરમ કરી હતી એમને ગરમ તો લાગે ને જ્યારે બને છે પાછી એમ. એવું છે. સાથે આ બીજું શું છે? ગુલાબ ખુશ્બુ, દિલ ખુશ્બુ, દિલ ખુશ્બુ છે, દિલ ખુશ્બુ. બાકી દિલ ખુશ્બુ ખાઈ બાને દાંત નહીં ને હા, હા. પોત ગળક ગળક વહી જાય ગળે. એટલે સરસ. અને આપણે તો રોટલા ને રોટલી બધું જે બધું છે જેને જે ખાવું હોય. वेरी गुड. और मेरे को बताइए मेरा लुक अभी कैसा लग रहा है, मैं बहुत कैसा लग रहा बढ़िया हूँ? बहुत बढ़िया. हाँ? હા કે સરસ સરસ. તમે બધા જોયું હું જોયું. આમેથી મને કે મારે વખાણ કર્યા. એટલે વિરાલી પૂછે, વિરાલી મને કાલની કમ્પ્લેન કરતી હતી કે તમે હેર કટિંગ કરાવો છો નો પ્રોબ્લેમ, પણ કે દાઢી થોડી શોર્ટ કરી નાખજો અહીંયાથી. ભાઈ હવે તો ઉનાળો આવ્યો હવે તો કરવી જ પડશે, એટલે એ પહેલા એને મેં પૂછ્યું, મેં કીધું હવે કેવું લાગે તું મને કે હવે હે ready. ને એકદમ ટકાટક. તો વાંધો નહીં. ચલો હવે ઘઉં બાકી છે સાફ ભૂખ. કરી નાખ્યા. હે ઘઉં સાફ થઈ ગયા? હા. વાહ ભાઈ વાહ, સરસ લ્યો. એટલો છે ને એમાંથી ખાલી કાકરાઓની વીણવાનું છે. એ કોનું કામ છે? એ અમારું જ છે. ઠીક, તો વાંધો નહીં. નકર કેમ તમે કરવાના છો? નહીં આ તો પૂછું, તે કીધું વીણવાનું છે મને કીધું એટલે એમ. નહીં, એ ખાલી વીણવાનું તો નથી, ખાલી દર્શાવી છે કે એટલું અમારું કામ છે. ઓકે ઓકે ચલો તો હવે જમવા બેસી જાય. બાજો આજે બાયું તૈયાર કરી રહ્યા છે અભી. યસ ખુરશી લઈ લેશે ને હમણાં બેસી તે સાથે હે ને. ચાલો તો વિમલાબેન ભૂખ લાગી છે હવે? તો હવે 1 વાગે ભૂખ લાગી. એ તો હમણાં આવે, તમે વાટ જોતા જ રહ્યા છો. એવું થયું ને, પણ બહુ વેઇટિંગ હતું. એમાં શું થયું, અહીંયાથી ગયો ત્યારે વેઇટિંગ હતું અને બેઠા હોય એટલે પછી મારો વારો સમજ તો 12:15 સાઈડ વારો આવ્યો હતો. ઓહો. હું અહીંયાથી 11 વાગ્યાનો નીકળ્યો હતો ને, 12:15 વારો આવ્યો હતો, પછી વાર લાગી જાય એવું હતું. મેં જે ચાલો તો હવે બેસી જઈએ જમવા. મેં જો hair wash કરી લીધા. Actually અમારે marriage માં જવું છે ને. ઓહો hair wash હો. કરવા પડે એમ હતા, પણ જવાનું થયું એટલે બધા અત્યારે કરવા જ પડશે મેં કીધું. ઓહો હો હો. ટાઈમ નીકળે ત્યારે કરી લીધા. તો સાંજે મસ્ત લાગે ને બધા સામું જોયું કામ નવી બહુ એટલે. હવે ઓને રાસ લેવાના છે ને કાલે. કાલે કાજે આજે. એ હા તો રેડી મેં કીધું તો તો એ આજે રાસ ગરબા છે, રાસ લેવાના છે. હા. આવડે છે વિરાલી? તો બધા મેં બહુ જોઈ મારે સામું. લે 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 હરખાઈ ગઈ. હા, જણાવ્યો. સારું ચલો હવે જમવા બેસી જઈએ બીકોઝ ઘણું લેટ થઈ ગયું છે, 1:30 વાગી ગયો છે એટલા માટે થી. आकाश के साथ मैंने बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया है आकाश. मुंह में की गुलाब जामुन है. એવું હતું કે મમ્મી કાલ કાકડી લેવા તો કુણી હતી તો મેં લાઈ કટિંગ કરીને મેં તો બધી કડવી નીકળી. કટિંગ કરીને એક એક બટકું મેં ચાકતી ગઈ ત્રણ કડીને ત્રણ મેં કટકા ખાધા મેં કાંઈ મેં મૂકી મેં જેને ખાધા આકાશને માથે મન કાકડી બહુ ભાવી એને કુણી સેલ લઈ દીધી બહુ મોટું બટકા મૂક્યું ને આપણે એવા ફૂલ દાંત એને આમ કરતા ગયા ને પછી લે આ તો કડવી નીકળી ગઈ. કાકડી ખરેખર છે ને મોઢામાં મૂકીએ ને ત્યારે કડવી મને છેલ્લે લાગી. છેલ્લે લાસ્ટમાં લાગે. આ તમારે એમ જ થયું? થોડીક કડવી છે, દાદી નથી. હા. થોડીક જ છે. તમારે એવું થયું મને ચડ કડવી લાગી. એટલે કડવી છે કે નહીં પેટમાં ન દુખે. પેટમાં નો એ મમ્મી એમને કડવું આપણે કારેલાનું શાક ભાવે પણ કાકડી હોય કે એવું કડવું નીકળે ને ગલકું આપણે એનું શાક ન બનાવીએ ઈ નો ભાવે પણ આ હોય તો ભાવે. તમારે જ જોતું હોય ને કે એનો મીઠો સ્વાદ જોઈએ છે. તમને કડવો મળે તો કારેલાને ખબર જ છે કે કારેલા કડવા કડવા જો એટલે ક્યાં જાય એ તો ખાવાના જ છે ઈ વાત તો આમાં તો તમને સાચી. મીઠો સ્વાદ જોતો હોય ને કડવો મળે તો તમને ન ગમે એવું. ન ગમે એવું છે. મોઢું તો થોડું મજા આવી પકડી ગઈ? ગયું. મજા આવી ગઈ ને? મજા જ આવે ને. તો મારે શું થયું મેં 3 બટકા ખાધા બોલો 3 કાકડી ના માણસ એક બટકું ટેસ્ટ કરે ને પણ 3 કાકડી હતી એમ તો કહું છું તને ટેસ્ટ કરી તો કરવી તો પડે. સુધારવા તાવ એટલે ટેસ્ટ કરી હા એમ એટલે જ ને તો મારે 3 ખાવી પડે. ઈ કોક ને ખાવી હોય તો ખાઈ શકે ને એટલે તો
ना इंसाफी क्या विराली दादी ये बहुत ही बढ़िया मेरे साथ धोखा हुआ है धोखा ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पे रखी कि आपके साथ थोड़ा मजाक कर सकूं ना, इसलिए कोई बात नहीं. चलो अभी खाई लेते हैं, अभी टेस्ट अच्छा आ जाएगा. હવે ના સરગવાનું શાક છે હા, એટલે. મજા આવી જશે. ભડકતું. चलिए. यहाँ पर अपना काम फिनिश हो गया. फिर अभी जा रहा हूँ ये सब अपना करियावर लेके नीचे, क्योंकि वहाँ पर नीचे विराली और मम्मी अभी भी गेहूं का काम कर रहे हैं. तो फिनिश हुआ कि नहीं हुआ वो जानना है. अभी यहाँ पर दवाई दे जा रही है. दवा मुकरे अंदर रख रहे. મૂકરે બહુ ગીરી મૂકરે. શું નાખવાનું મમ્મી આ દવા નાખવાની છે ઘઉંની અંદર? ઓહો હો બહુ ખરાબ સ્મેલ આવે. ઘઉંના ટીકડા કે આ કે ને? અરે બાપરે. બહુ ખરાબ. કેમ છે, ઊંઘ થઈ ગઈ? હા, ઊંઘ થઈ ગઈ. સરસ. તો હવે ક્યારે જવાનું છે આપણે મેરેજમાં? કામ બધું ટાઈમ તો થાવ દે ને. કામ તો પતશે જ નહીં. પછી મેરેજ વાળા એમ કહે છે તમારે કામ તો પત્યું જ નહીં, તો તમે મેરેજમાં આવ્યા જ નહીં એમ કે છે ને? મેરેજમાં ટાઈમ પહોંચી જાવ, પણ કે ત્યાં મેરેજમાં કઈ માહોલ થઈ જવાય ને, એટલે તેમ જઈને કરું હું. એવું છે? તો 10,000 નો તો આપણે જઈને શું કરશું? 5 વાગ્યામાં ન હોય ને કાંઈ તો હજુ. અને ગરબા છે એટલે થોડું મોડું હોય ને. યસ યસ. હા, ફંક્શન જે કઈ હોય ઘરે ત્યાં હાલતા હોય. બોલો વિમળાબેન શું કેવું છે? હાલો પેટી હરકી કરવા આવી આજ તારી નાય તો કામ પે લગાને વાલે હોય એસા હે ના. આ છે ને Very good. બાજકું અડધું કરીને પછી આપણે બેને ઉચકીને અંદર સીધું ઠલવવાનું જ બાજકું. એટલે હું અડધું કરું છું તગારે. તારી એકલી થી ઉપડી જાય. હું બકા આવે ના મેં એકલા ને ઉચકી. મણ નું બાજકો તારી એકલી જ ઉપડી જાય. મણ તો ઉચકી જાય, પણ બળું કામ આપણે કરી. ઓહોહોહો. જોયું તમે કે 2 જણા હોય તો બળ શું કામ કરવું એમ કે છે. તો પછી બે હોય પાર્ટનર હોય તો અડધું બાકી લેવું પડે ને આપણે. ओके ओके चलो तो ये सब कंप्लीट फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को मिलेंगे मस्त मजा के रेडी होके. લે આ કે સરખા કરે એટલે હમાઈ જાય હમણાં यहाँ आम જ કરવું પડશે, ત્યારે દબા છે. એમ નહીં, કરા કરો ને તો બારેક બાજકો હમાઈ જાય આખે. બાજકો નહીં હમાય. એક કામ કરીને હાથ સુધી કરો તો લોટ જળાઈ જાય. હા તો એમ કરો. આ નિંજા ટેકનિક છે આપણા ભણી તમે કસરો ને તો એમાં થોડી જગ્યા વધારે થઈ જાય. એટલે જ કહું છું, એક કોથળી હજી બાકી જો આ એટલી મોટી તો કલાક કચરો ને આખી કોથળી હમાઈ જાય આખે. તમારે આખો બરો ગાવતમાં દળાવવા જવા પડે. તાઈ પેકિંગ કરીને કોથળીને વ્યવસ્થિત તો છે, આમાં કાંઈ પડે નહીં જીવાત વિવાત કાંઈ. એટલે એર ટાઈટ મતલબ થઈ જવું જોઈએ. હા, દવાઈ જોડે મૂકવાની, આ રીતના કોથળી બાંધેલી હોય ને પ્લાસ્ટિકની, પછી શરીરનું મોઢું બાંધી દેવાનું, અંદર હચોડી હવા ન જ આવી જોઈએ. તમે એ રીતના કરો એટલે ઘઉં હચોડા હળે જ નહીં. પેલેથી આપણે રીતના મુકતા આવી જઈએ એટલે થતું નથી. આપણે દળતા બ્રશ કરવાનું, પેક કરી દેવાનું, એટલે અંદર ઘઉંમાં કાંઈ જીવાત ના પડે ને. ચાલો ફોન નાખી ફટાફટ. 1.5 घंटे से तैयार हो रही है लेकिन अभी भी तैयार नहीं हो रही है. થોડાક પ્રોબ્લેમ आता है ना 20-20 में, इसलिए है क्या होता है? થોડાક પ્રોબ્લેમ आता है ना इसलिए अभी. અહીંયા અમારે શું વાર લાગે, 10 મિનિટમાં ફટાફટ રેડી થઈ ગયા. વિરાટને હજી વાર લાગે છે. છોકરાને કઈ હોય જ નહીં એટલે નો વાર લાગે. પલ પલ કલર હો બાકી. તો હજી લિપસ્ટિક બિસ્ટિક બધું બાકી છે હજી. ખજાના છે જો ને આયરો. ખાનો ખજાનો પાછો ખોલ્યો જો જો. ખોટી તમે મને કર્યા છે હો બે. એવું છે? હા, એક કે પિન આપણે શું છે વિરાલી? લિપસ્ટિક ને એવું આંધળનું, એક કે પિન ભરાઈ દે, એક કે શર્ટ ઉપર પેન કેવું લાગે છે ઊભી જ જોતો. એમ જ હોય ને યાર, સજેશન તો લેવું પડે કે ન લેવું પડે તમે કહેજો. લેવું તો પડે ને, પછી હું મોડી એટલે મારે પછી લેટ થાય ને. બટ ये कलर काफी अच्छा लग रहा है विराली. પર્પલ ને पर्पल कलर. હું पर्पल નથી બોલતો ક્યારે. તો पर्पल પર્પલ. पर्पल कलर હા, સરસ લાગે છે कौन મસ્ત. सा शेड कौन सा? शेड के बारे में हमें मत पूछिए, शेड के बारे में हमें पता ही नहीं होता. आपके एक कलर में डिफरेंट से डिफरेंट 15 शेड निकलते हैं, तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है. सही बात है कि गलत बात है आप बताइएगा मुझे. और गर्मी भी काफी हो रही है, પંખો કરો. તો પંખો કરીશ તો પછી સંભળાશે નહીં સબસ્ક્રાઈબરોને, અવાજ બહુ આવશે પંખાનો. અમારે થાય એવું ઘણી વાર, સમજ્યા? તો ચલો હવે વિરાલી તૈયાર થઈ ગઈ, મમ્મી પપ્પા તૈયાર થઈ ગયા છે, હું પણ તૈયાર થઈ ગયો છું. તો થોડી જ વારમાં હમણાં નીકળીએ છીએ મેરેજમાં જવા માટેથી. तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे शाम के 6:15 और यहाँ पे सब लोग अभी रेडी हो गए और आकाश का थोड़ा कभी मूड ऑफ हो रहा है क्योंकि उसकी अभी हेयर स्टाइल अभी ठीक नहीं रही है. ऊपर तो अभी नहीं हो रही, ऊपर से साले साहब ये खत्म हो गया. और ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, हमारे तो आधा घंटा ही लगता है. क्या हो गया अभी? और પપ્પા મમ્મી બે રેડી થઈ ગયા છે, મસ્ત મજાની મમ્મી સાડી પહેરી છે એકદમ સ્કાય કલરની, અને પપ્પા બી રેડી થઈ ગયા છે. પપ્પા હવે ગળું ઉઘડ્યું કે નહીં? એ સાયલેન્ટ ઝોનમાં છે. એટલે હરખ નથી વાતો એટલે જો ને સૌથી આગળ એવું ઉભા છે કે હાલો જલ્દી હાલો જલ્દી. માસી ઘરે જવું છે. એટલે બહુ વરખ થાય. એટલે ક્યારના ઉતાવળા થાય. સ્પીકર થોડુંક ઉપડી ગયું છે એટલે વાંધો હા, નથી. બપોર સવારમાં તો થોડુંક બોલાતું નતું ને સવારમાં તો. તો તો
કાલ 3 ગ્લાસ શરબત પી ગયો તો વરિયાળીનું. ઓહ. રાજ ખુલ ગયા બાપા અને આપણે કીધું આઈસ્ક્રીમ વાત થતી હતી. આઈસ્ક્રીમ ના દોષ આપ્યો કે આઈસ્ક્રીમ નથી પીવું તો એટલે અમને એમ થયું કે આપણે લાવ્યા તો ખોટું લાવ્યા વરિયાળીમાં 3 ગ્લાસ પી ગયો તો. ગરમીમાં તો એવું જ થાય ને. અને ગરમી હોય એટલે પીવાય એટલે પછી તો કેવડાવે છે કારે. ઈ ટાઢો પડે ને પપ્પાને પાછું એવું છે પપ્પા બારે માસ છે ને ફ્રીજ નું પાણી પીવે એને ગરમ હા. પાણી પીવે જ નહીં અને એને હદે તે શરદી ઉધરસ કાંઈ કાંઈ ન ન થાય. થાય એને ફ્રીજ નું પાણી જ જોઈએ ફૂલ ઠંડુ પાણી ચીલ જોઈએ ચીલ જોઈ હાલો નીકળશો હવે હવે. આપણે નીકળશું તૈયાર હાલો બાબા નીકળે જય સ્વામિનારાયણ.